పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మరియు చైర్మన్ తెలంగాణ ఫుట్బాల్ లీగ్ రాజేందర్ రెడ్డి గారు. ఎప్పుడైనా స్పోర్ట్స్లో మనము గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ప్లేయర్స్ హూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అప్లాడ్స్ లైక్ నిఖత్ జరీన్, సౌందర్య అండ్ ఎస్పెషలీ ఫుట్బాల్లో ఇవాళ మహేష్ అన్న గారు చెప్తుండే మల్లేశ్వరి అని, ఐ హోప్ మల్లేశ్వరి వచ్చిండొచ్చు మోస్ట్లీ. అమరేశ్వరి వాజ్ అ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. అమరేశ్వరి గారు, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఐ డింట్ నో అబౌట్ యూ. We would have involved you in these matches. I'm very sorry. Please do come on the stage. And mana Gugulat Somya, we all have to be very proud of her. A tribal ammai tana satta chaati national games aadi. She is the best women player of the year award pondindi monnane Somya. So all of us have to be very proud of Somya. సో ఇలా చూస్తూ పోతే నిజామాబాద్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ స్పోర్ట్స్. కానీ ఓన్లీ నిజామాబాద్ ల్యాకింగ్ ఏమంటే మనకు ఒక మంచి గ్రౌండ్ లేదు. ఇది మన విమెన్స్ కాలేజ్, ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద విమెన్స్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్. ఇంత చక్కటి గ్రౌండ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసి ఈరోజు ఈ గేమ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడానికి ప్రోత్సహించిన విమెన్స్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్, రాజేందర్ రెడ్డి గారు, కిషన్ రెడ్డి అంకుల్ అండ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఎవ్రీబడి, ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్. And Mahesh Anna garu, thank you once again for coming for these matches, and I wish all the girls good luck. Nobody is a loser, as I told you yesterday. Ever a loser garu, andar winners. Whoever is playing is a winner. So I congratulate you ahead, and I thank the parents once again for encouraging your kids. And okate ante media mitrula dwara Nizamabad prajalan koredu okate, రోజు వచ్చి ప్లీజ్ మ్యాచెస్ వాచ్ చేయండి. పొద్దున 5:45కి, ఈవినింగ్ 5:45 అండ్ 7:45 ఇన్ ది ఈవినింగ్ డైలీ మ్యాచెస్ ఉంటాయి. మీ పిల్లల్ని తీసుకురండి, సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది టు గో టువర్డ్స్ ది స్పోర్ట్స్. స్పోర్ట్స్లో బాగా ఆడితేనే ఐ థింక్ మన బ్రెయిన్ కూడా మంచిగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. యాజ్ అ డాక్టర్ ఐ అడ్వైస్, సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు ప్లే స్పోర్ట్స్. అండ్ I thank everybody for coming here once again. Thank you. కాంగ్రెస్ కమిటీ తెలంగాణ మహేష్ గౌడ్ గారు, టోర్నమెంట్ చైర్మన్ కవిత గారు, ఎక్స్ఎమ్ఎల్సీ ఆకుల లలిత గారు, శేఖర్ గౌడ్ గారు, అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ మై జూనియర్ అడ్వకేట్ గడుగు గంగాధర్ గారు, మై యంగ్ బ్రదర్ కేశవేను అండ్ రత్నాకర్, నర్సన్న, అండ్ మై members from the college and all the players here. I'm really happy. Mahesh has again shown, we know him as a sportsman right from our days of college. Mako, right from our political beginnings, Mako పరిచయం ఉంది, but I know him more as a person who is a very good at karate. Tarvata just came to know that he was the president of Women's Football Association, State Football Association. He was also the president of State Karate Association. By coming here, in spite of missing being the chief guest today, coming here he has shown the true spirit of sportsmanship. I am really thankful to you. All the girls here, I am sure you are getting good facilities. Nizamabad is known for its hospitality. To ask Nagaraj or Sudhir or anybody who is in the organizing committee, will try to fulfill it. I thank all the members for agreeing to Mahesh Gaud garu. He's got a strong voice today in Telangana politics. He's a policy maker. Bajju Narsay garu gari nenu gaani eppudaina sports gurinchi enni saarlu cheppina, it is all falling on deaf ears. Spotted and how you can nurture it.
talent is spotted at the lowest age of 6 to 12 years. So how do you encourage students to come to the field? I have been suggesting మీ శివసేన రెడ్డి గారికి కూడా చెప్పిన పాలసీ మ్యాటర్లో పెట్టినామన్నా అన్నాడు, కానీ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ గో వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్. అందులో ఏముందంటే if you allot marks in every subject, 1 mark for every subject if you participate in sports, all the students will come onto the field, then you can spot talent. And this method is being followed in Kerala. Then ఏంటంటే after achievement they are giving 5 marks or 10 marks and then later jobs. అది ఒకటే రిక్వెస్ట్, మీ పాలసీ మ్యాటర్స్లో do something where people or students between the age of 6 to 12 come onto the ground. There you can spot real talent, then you can nurture it. Then you will have really good sportsmen in Telangana. And once again, I thank everybody who has come here, and I thank once again Mahesh Gaud garu for being here. It's a real encouragement to the sports people here, and I'm expecting wonders, and I expect that my proposal will be put up in the. Thank you. గారికి, గంగాధర్ గారికి, మరియు కేశవేణి గారికి, రత్నాకర్ గారికి, సభాసీతులందరికీ నమస్కారం. అన్న మహేష్ గౌడ్ గారికి ప్రతి ఒక్కటి నిజామాబాద్ ముద్దుబిడ్డ, తనకు చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. అన్న నిజామాబాద్ జిల్లాలో జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులు ఉన్నారు, కానీ వారికి కోచెస్ లేక 25 ఏళ్ళ నుంచి కోచ్లు లేరు. చాలా శోచనీయకరము. అదేవిధంగా ఈ నిజామాబాద్ నుండి ఈ సంవత్సరమే 2-3 అర్జున అవార్డు గ్రహీతలు కూడా ఉన్నారు, కానీ వారికి ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది లేదు. ఈరోజు ఇవాళ సౌమ్య వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు, ఇంకా కొందరు పేరెంట్స్ వచ్చారు. వారికి ఏం చెప్పాలనో మాకు ఏమి అర్థమైతే లేదు సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కలెక్టర్ గ్రౌండ్, గత గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ గ్రౌండ్ అమ్మేస్తామని చూసింది, కానీ మేము క్రీడా సంఘాల తరఫున అధికారులను ఆఫీసులో పెట్టి లాగేసిన ఘనత క్రీడాకార సంఘాలకు ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ రోజు అధికారులను లాగేయకుంటే ఈ వల్ల ఆ గ్రౌండ్ ఉండేది కాదు. అప్పుడు కలెక్టర్ గారు వచ్చి మీరు ఉండండి, మీకు సబ్స్టిట్యూట్గా ఏదైనా ఇచ్చి మేము దీన్ని వేరే కార్యక్రమానికి వినియోగించుకుంటాం, కానీ దీన్ని మీరు ఆఫీసర్లో మాత్రం ఏమి అనొద్దు అని అంటే ఆయన వాగ్దానం చేస్తేనే మేము ఆ రోజు లాక్ తీసి ఇచ్చాము సార్. అదేవిధంగా మనకు కల్వాడి గ్రౌండ్ సబ్స్టిట్యూట్గా మనకు 7 ఎకరాల 35 గుంటలు ఇచ్చారు గంగాస్థాన్లో. అది కూడా కబ్జాదారులు దాన్ని కబ్జా చేసి చాలా కబ్జాకు గురవుతుంది. దానికి మొన్ననే రీసెంట్లీ మన కలెక్టర్ గారు 9 లక్షలు ఇచ్చి కంపౌండ్ వాళ్ళు వేసి ఇచ్చారు. మీకు విన్నపం సార్, మీరు కూడా క్రీడాకారులు. ఇవాళ కరాటే నిజామాబాద్లో కానీ రాష్ట్రంలో బతికిందంటే కేవలం మహేష్ గౌడ్ గారే అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే తన కరాటే జావా మీద పోతే అరే కరాటే వీరుడు వచ్చిండు అని చెప్పి కూడా మన అప్పుడు క్రీడాకారులు అనేవారు. మీకు చెప్పాల్సింది ఏం లేదన్న. ఈసారి అభినయతో కబీనయ్ అన్నట్లు ఈసారి మీ ఆధ్వర్యంలో కాకుంటే నిజామాబాద్లో గ్రౌండ్లు మాత్రం చాలా మా జనరేషన్ అయితే కథమైంది. ఇక వచ్చే జనరేషన్ కూడా ఆ గ్రౌండ్లు ఉండే ఏముండే వాకింగ్ కూడా ఇక్కడ స్థలం ఉండదన్న. మీరు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే ఈ స్టేడియం అవుతుంది, ఆ స్టేడియం అవుతుంది. ఆ స్టేడియం కూడా నిధులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిధులు కేర్ ఇండియా 110 కోట్లు వచ్చినాయని చెప్పి మొన్న కలెక్టర్ గారు మీటింగ్ పెట్టారు. అవి ఎప్పుడు వస్తాయో కాదు, కానీ ఇది మాత్రం మీ స్టేడియం మీ ఆధ్వర్యంలో మీరు చేపిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. వచ్చిన మన పిసిసి అధ్యక్షుడు మరియు స్పోర్ట్స్ లవర్ మహేష్ అన్న గారికి, వేదిక మీద ఉన్న గంగన్న గారికి, వేణన్న గారికి, శేఖరన్న గారికి, లలితక్క గారికి, బజ్జన్న గారికి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు బజ్జన్న చెప్తూ కలెక్టర్ గారు 9 లక్షలు ఇచ్చి ముబారక్ నగర్లో ఫెన్సింగ్ చేసిందంటే దానికి పర్టికులర్గా స్పెషల్గా మహేష్ అన్న చొరవ తీసుకొని డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ఒప్పించి వారి ద్వారా అక్కడ భూమిని 1 ఇంచు కూడా కబ్జా కావద్దని చెప్పేసి స్ట్రిక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ గ్రౌండ్ని ఫెన్సింగ్ చేయడమే కాక మా ద్వారా మొన్ననే దానికి లెవెలింగ్, దాంతో పాటు అథ్లెటిక్స్ ట్రాక్ వస్తుందో టెక్నికల్ టీమ్ని తీసుకొచ్చి చూపెట్టమని కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ కలెక్టర్ గారు ముందటిచ్చారు. ఆ దాన్ని మేము స్టేట్ అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ద్వారా మహేష్ అన్న గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద ఖచ్చితంగా వెరిఫై చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా మహేష్ అన్న మేము కూడా అదృష్టవంతులం. ఈ గుగులోత్ సౌమ్య క్రికెట్ కేర్ ఫుట్బాల్ అకాడమీ మేము అదృష్టం కొద్ది మేము స్థాపించడం, నాగరాజ్ గారి ప్రోత్సాహంతో ఆ కోర్స్ ద్వారా ఆమె ముందుకు పోయి ఆల్ ఇండియాకు రిప్రజెంట్ చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తూ
ముఖ్యంగా చాలా రాయన్న చెప్పినట్టు 6 to 12 years టాలెంట్ని నర్చర్ చేయాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కవితక్క గారికి మరియు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కన్నడ సోదరిమణి డాక్టర్ కవిత గారు, నాకు చాలా పాత మిత్రులు, నా ప్రియ మిత్రులు రాజేంద్ర రెడ్డి గారు, ఆకుల లలిత గారు, శేఖర్ గౌడ్ గారు, స్టేట్ రైతు కమిషన్ సభ్యులు గంగాధర్ గారు, నోడా చైర్మన్ వేణు గారు, రత్నాకర్ గారు, స్పోర్ట్స్లో మక్కువ చూపి నిరంతరం స్పోర్ట్స్ కోసం పాటుపడే బద్దు నర్సాయి గారు, పెద్దలు చాలామంది అనుకున్న అందరికీ నమస్కారం. నిజామాబాద్ జిల్లా క్రీడాకారుల అడ్డ ఆ దశగా మారాలని కోరుకునే వ్యక్తులు నేను ఒకరిని. ఇందాక మిత్రులు చెప్పినట్టుగా, నర్సరీ చెప్పినట్టుగా 1976లో నేను 5th క్లాస్లో ఉన్నాను. అప్పుడు ఎంటర్ ద డ్రాగన్ సినిమా రిలీజ్ అయితే నేను దానికి అది సినిమా చూసిన తర్వాత, అది కూడా హైదరాబాద్ ఆ చిన్న టైంలో స్కూల్ నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ హైదరాబాద్లో సినిమా చూసిన తర్వాత ఆకర్షితై కరాటీలో చేరితే 7 yearsకి బ్లాక్ బెల్ట్ వచ్చింది. 83లో బ్లాక్ బెల్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ డే. మళ్ళీ 40 ఏళ్ళ తర్వాత మొన్న నేను 7 డే బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకున్నాను. స్పోర్ట్స్ అన్నది మన నిత్య జీవితంలో భాగం కావాలి. ఈ దురదృష్టవశాత్తు ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో లేదు, ఆ అలవాటు లేదు. నాకు స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను ప్యారిస్కి పంపించినారు. ఒలింపిక్స్ వెళ్ళిరండి. ఆయన స్పెషల్గా నాకు ఫోన్ చేసి, మీరు స్పోర్ట్స్లో ఉన్నారు, ఈ స్పోర్ట్స్ టీంలో మీరు లీడ్ చేయండి, మీరు వెళ్ళండి అని. నేను ప్యారిస్కి వెళ్ళాను, ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఒలింపిక్స్ చూసాం. చాలా బాధాకరం. అన్ని మ్యాచ్లు మన ఇండియా ఆడే మ్యాచ్లకు పోయాం. ఎంత నిరాశ, ఎక్కడ కూడా కనీసం సెమీఫైనల్స్ కూడా రానంటి పరిస్థితి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియాకి పోమని చెప్పినారు ఆయన స్టడీ టూర్కి. ఆస్ట్రేలియాతో ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో మనం ఒప్పందం చేసుకున్నాం తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో. మిత్రుడు రాజేంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా స్పోర్ట్స్ పాలసీ రూపొందించబడ్డది. ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్. స్పోర్ట్స్ పాలసీకి ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు 4 గంటల పాటు కూర్చున్నారు మాతో. నేను, ముఖ్యమంత్రి గారు, శివసేన రెడ్డి, స్పోర్ట్స్ ఎండి జయేష్ రంజన్, జితేందర్ రెడ్డి గారు, మిగతా ఆఫీసర్స్ 4 hours కూర్చున్నాం. చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చాం. నేను ఇచ్చిన ముఖ్య సజెషన్, స్కూల్స్ ఇవాళ కార్పొరేట్ సెక్టర్గా మారి ప్యాక మెడల్లాగా స్కూల్ కట్టుకొని స్కూల్స్ నడుపుతూ ఉన్నారు. నో గ్రౌండ్ ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ స్కూల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్రౌండ్, ఇఫ్ నాట్ ఓన్ అట్లీస్ట్ రెంటెడ్ గ్రౌండ్. అవుతేనే పర్మిషన్ రెన్యువల్ చేయాలి. దాని స్పోర్ట్స్లో అదొక భాగంగా పెట్టాం. దేశ చరిత్రలో మొదటిసారిగా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఇస్తూ ఉన్నారు. కారణం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్ ద గుడ్ స్పోర్ట్స్మెన్, స్పోర్ట్స్ లవర్. ఆయన రాగానే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్పోర్ట్స్ మీద పెట్టినారు. ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ పోయిన ప్రభుత్వంలో జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. స్టాట్స్లో స్పోర్ట్స్ అథారిటీలో సంవత్సరం పొడున్న 30 నుంచి 40 కోట్ల బడ్జెట్ ఇచ్చే పరిస్థితి. ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 370 కోట్లు స్పోర్ట్స్ కేటాయించడం జరిగింది రేవంత్ రెడ్డి గారు. స్పోర్ట్స్ అనేది మన జీవితంలో భాగస్వామ్యం కావాలి. రాజేందర్ గారు మంచి సలహా ఇచ్చినారు. అది ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దక్షిణ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడదాం. నిజంగా కూడా టాలెంట్ హంట్ ఉండాలి. ఇవాళ పాలిటిక్స్లో టాలెంట్ హంట్ ఉంది. మాకు రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్ఎస్యుఐ, యూత్ కాంగ్రెస్, ఏఐఎస్ ఎట్లా పికప్ చేస్తారంటే గ్రేడింగ్ వైజ్గా తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు గుజరాత్ మోడల్లో టాలెంట్ హంట్ పేరిట ముకుల్ వాస్నిక్, రమేష్ చంద్ర లాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటుంటేనే హంట్ చేసి తీసుకుంటున్నారు. అది స్పోర్ట్స్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మీరు అన్నట్టుగా మాణిక్యాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? మట్టిలోనే ఉంటాయి. దాన్ని వెలికి తీయాలి. అది హంట్ చేసి వెలికి తీయాలి అంటే ప్రభుత్వ పరంగా బడ్జెట్ ఉండాలి. స్పోర్ట్స్ అందరికి ఇంట్రెస్ట్, అందరికి ప్రేమ ఉంటుంది, బట్ ముందుకు పోదు. కారణం ఏంటంటే బడ్జెట్ అలొకేషన్లో చాలా అరకొర నిధులు, చాలా అంటే చాలా అరకొర నిధులు. ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ నిధులు ఇచ్చినాం. ప్రభుత్వ పరంగా ఆ పాలసీని మళ్ళొకసారి రివ్యూ చేసి మీరు చెప్పిన విధంగా ఒక మార్క్స్, మీరు అన్నట్టుగా 1 or 2 మార్క్స్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి యాడ్ చేస్తే ప్రతి పేరెంట్ కూడా పిల్లల్ని స్పోర్ట్స్లో ఎంకరేజ్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. నేను ఆస్ట్రేలియా పోయాను, దాదాపు 15 days ఉన్నాను. ఎవ్రీ హౌస్ యాజ్ అ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్.
ఎవరో ఒకరు స్పోర్ట్స్లో ఉంటారు, ఎవరు కాదు, పిల్లలు యంగ్స్టర్స్ అంతా స్పోర్ట్స్లో ఉంటారు. క్రికెట్ ఆడతారు, లేకపోతే ఫుట్బాల్ ఆడతారు. నేను మెల్బోర్న్ స్టేడియం పోయాం. స్టేడియం ఒక కళాఖండం. 1 డే సరిపోలే మాకు చూడటానికి, 1 డే సరిపోలే. బ్యూటిఫుల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ స్టేడియం మెల్బోర్న్ స్టేడియం. 1,00,000 మందిని అకామిడేట్ చేస్తుంది. ఒకరు కూర్చుంటే ఒకరు అడ్డం రారు, అంత నీట్గా. 6-7 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. క్రికెట్ అండ్ ఫుట్బాల్ 2 నడుస్తాయి. స్పోర్ట్స్ మెన్స్ నేరుగా లోపలికి వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళ కార్లు, వాళ్ళకి అకామిడేషను, లాండ్రీ, కెఫ్టేరియా, బార్స్ అన్నీ కూడా కిందే ఉంటాయి. దానికి అదనంగా పైన రెస్టారెంట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. 1780 నుంచి స్కోర్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు కెమికల్తో. 1780 నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడిన యొక్క స్కోర్ బోర్డ్స్, రాసిన స్కోర్ బోర్డ్స్ ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు. నిజంగా కూడా గొప్ప ఆర్ట్. అటువంటి స్టేడియం మనం కట్టలేము, కట్టిన మెయింటైన్ చేయలేము. కారణం ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో స్పోర్ట్స్కి వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యత అలాంటిది. మనం దినసరి పేపర్ చదువుతాం. ఇక్కడ ఫ్రంట్ హెడ్లైన్ న్యూస్ ఏముంటుంది? ఫ్రంట్ పేజ్లో మనకి పొలిటికల్ న్యూస్ ఉంటుంది. వేరేజ్ ఇన్ అమెరికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ ఎనీ యూరోపియన్ కంట్రీ ఫస్ట్ పేజ్ అంతా స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది, ప్రయారిటీ స్పోర్ట్స్కి ఉంటుంది. ఫస్ట్ పేజ్ స్పోర్ట్స్ డామినేట్ చేస్తుంది, తర్వాతే పొలిటికల్ అదర్ యాక్టివిటీ. సో ఆ రకంగా మారాలి అంటే టైం పడుతుంది, బట్ మార్చే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఇవాళ ఈ జిల్లా నుంచి చాలామంది స్పోర్ట్స్ పైకి తీసుకొచ్చినట్టు ఇందాక చెప్పారు. సౌమ్య, మనకు నిఖత్ జరీన్, పూర్ణ, ఒసాముద్దీన్, సౌందర్య. నిఖత్కి మేము వెంటబడి డిఎస్పీ పోస్ట్ ఇప్పించాం. ఇంకో క్రికెటర్ అని పేరేంటి, సిరాజ్కి అసలు చదువుతో పోల్చుకుంటే ఎలిజిబిలిటీ రాలే. 2 క్యాబినెట్ మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసి ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చి డిఎస్పీ ఇచ్చాం, ఎంకరేజ్ చేయాలని. వాళ్ళ సమయం అంతా స్పోర్ట్స్కి చాడతారు కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేయాలని వాళ్ళని అప్గ్రేడ్ చేసి డిఎస్పీగా పదవుల్లో అలంకరించి పెట్టడం. తెలంగాణలో అదృష్టం కొద్దీ ఈ ప్రభుత్వం, ఈ ముఖ్యమంత్రి స్పోర్ట్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి మనం మార్పులు చేర్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. నేను రాయందర్తో మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చున్నాం, కాంక్రీట్గా ఒక పాలసీ అవసరం ఉంటే నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా తిన్నాం. బిజీ షెడ్యూల్ ఉంది, అయినా ఒక ½ అన్ అవర్ షెడ్యూల్ తీసుకొని మనం దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దాం. నిజామాబాద్ స్పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు నేను కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో మా మిత్రుడు రత్నకాంత్ అడిగినప్పుడు కలెక్టర్ గ్రౌండే స్పోర్ట్స్కే పెడదామని మేమంతా డిసైడ్ చేయండి. సెంటర్లో ఆనిమిత్యంలాగా ఉంటుంది అని. అటు మన కలెక్టర్ గారు అన్నారు, అది స్టేడియం కడితే మనకి ఇప్పుడు మెడికల్ కళాశాలకి గ్రౌండ్ చూచలేకపోతామను, ఎంసీఐ ఇబ్బంది పెడతామని అది ప్లేన్గా ఉంచుతామని. సరే, అది ఏ రకంగా దాంట్లో కట్టడాలు రావు, అంతవరకు అయితే గ్యారంటీ ఇవ్వగలం. వాకింగ్కో, స్పోర్ట్స్కో, దేనికో వస్తుంది. ఈ స్టేడియం నేను శివసేన రెడ్డి గారు నా శిష్యుడు, ఆయన చైర్మన్ కాగానే చెప్పాను, నా జిల్లాకి ఇచ్చినంత ప్రయారిటీ నువ్వు ఎక్కడ ఇవ్వడానికి లేదని. అందుకే 12 కోట్లు పెట్టి సింథటిక్ ట్రాక్ అలాట్ చేసుకున్నాం. ఒక 3.5-4 కోట్లతో మినీ స్టేడియం, ఇంకొక 4 కోట్లతో ఇండోర్ స్టేడియం. ఈ 2 కూడా ఫైనాన్స్ లెవెల్లో క్లియరెన్స్కి ఉన్నాయి. ఈ 2 అయితే వస్తాయి. దీనికి అదనంగా ఏమేమి చేసుకోగలుగుతామో అవన్నీ కూడా చేసుకొని నిజామాబాద్ అంటే స్పోర్ట్స్కి చిరునామా లాగా ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది ఒక్కరి వల్ల కాదు, అందరూ కలిసికట్టుగా గ్రూప్ కమిట్మెంట్తో ముందుకు పోతే అవుతుంది. రాజేందర్ రెడ్డి గారు కానీ, కవిత గారు కానీ స్పోర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు మీరు దీని మీద రూపకల్పన చేయండి. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కొంత వేరే ఐడియాతో ఉన్నారు, వారికి కూడా నచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. 2-3 గ్రౌండ్స్ మనకి స్పోర్ట్స్లో ఉండాలి. రాజారాం స్టేడియం కూడా ఏదో రకంగా బడ్జెట్ మీ మిత్రులు టీఆర్ఎస్ నాయకులంతా మన అప్పులో పెట్టిపోయారు. బడ్జెట్ ఉన్నంతలో పెట్టుకొని రాజారాం స్టేడియాన్ని కూడా ఒక మంచి స్టేడియంగా దిద్దుకునే అవకాశాలని పరిశీలిద్దాం. నిజామాబాద్ని అన్ని రకాలుగా స్పోర్ట్స్లో అభివృద్ధి చేసుకునే విధంగా ముందుకు పోదామనేటువంటి మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మంచి ఇవాళ ఒక స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ నిజామాబాద్లో 6 టీమ్స్, కబడ్డీలో కూడా క్రికెట్ లాగా ఈ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీ వచ్చింది. ఉత్సాహపరుస్తూ మీరు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసుకున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు. భవిష్యత్తులో కూడా నిజామాబాద్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా నా వంతు సహకారం ఉంటుంది. నిజామాబాద్లో స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ పెంచండి.
మేము టైం ఇచ్చి దానిలో ఆలోచన చేసే పరిస్థితి. మీరు టైం ఇచ్చి ఒక రూపకల్పన చేసి ఇది చేద్దామంటే చేద్దాం, దాని కొరకు ముందుకు వెళ్దాం అనే మాట కూడా మనం చేస్తూ, వ్యాలిడ్ పాయింట్ నాకు కూడా తట్టింది. మిత్రులు చెప్పినట్టుగా కాలేజీలో ఆ పాలసీలో ఎంకరేజ్ చేసి మార్కులు కలిపే విధంగా, అంతలోపు మీరు కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసి కేరళలో ఏ విధంగా ఉంది, ఇంత ముఖ్యమంత్రికి వెళ్ళినప్పుడు మనం చెప్పడానికి కొంచెం బేస్ ఉంటే మనం కన్విన్స్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడెక్కడ ఉన్నది ఎట్టెట్టున్నది తెప్పిస్తే ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది. ఎన్నో ఆస్ట్రేలియాతో మనం ఒప్పందం చేసుకున్నాం, ఆస్ట్రేలియా స్పోర్ట్స్ పాలసీని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఆస్ట్రేలియాతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది. నేను కూడా పార్టీ దాంట్లో మేము వెళ్ళాం. ఆస్ట్రేలియాలో కూడా 3 స్టేట్స్లో మేము ఉన్నటువంటి స్పోర్ట్స్ స్టేడియంస్ కానీ స్పోర్ట్స్ స్కూల్స్ కానీ మెల్బోర్న్ పోయాం, బ్రిస్బేన్ పోయాం, సిడ్నీ పోయాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ చూసి వచ్చాం, అక్కడ యాక్టివిటీ చూసి వచ్చాం. సో ఆ రకంగా నిజామాబాద్లో స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రాజారాం గారిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అరుగుల రాజారాం గారు మినిస్టర్గా ఉండ్రి. పోర్ట్ఫోలియోస్ అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఇష్టం. ఫలానా వాడికి మంత్రి అని హైకమాండ్ చెప్పొద్దు, కానీ ఫలానా వాడికి ఈ పోర్ట్ఫోలియో చెప్పడం ఆనవాయితీ కాదు. రాజారాం గారు ఎప్పుడు మంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రికి వెళ్ళి ఒక్క నిమిషం అని నాకు ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఇష్టం బాధ, కానీ స్పోర్ట్స్ యాడ్ చేయండి అని చెప్పేవాడట. అందుకే రాజారాం గారు వాజ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్, వాజ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ పవర్ అండ్ స్పోర్ట్స్, ఇంకేదో రకరకాలు చేసినా చాలా సందర్భాల్లో స్పోర్ట్స్ పెట్టుకున్నారు. స్పోర్ట్స్ మీద ఆయనకు అంత మక్కువ ఉండే. సో ఆ రకంగా మనకు మంచి దశ రావాలంటే అందరు కలెక్టివ్గా పనిచేసి ముందుకు పోదామన్నటువంటి ఒక మాట చెప్తూ, ఫుట్బాల్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు నేను స్టేట్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు అమరేశ్వరి అప్పుడు ఎవరు ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ ఎవరు ఉండే కదా, మనం ఇక్కడ ఒక ఈవెంట్ చేసాం కదా రాజారాం స్టేడియంలో. ఎవరు ఆయన పేరేంటి? బీహార్ అతను చనిపోయాడు. కీర్తి ఆజాద్ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్, నేను కేఎంకార్ గారు చనిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, మన యాకూబ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఉండే. ఈ అమరేశ్వర్ అంతా మంచి ప్లేయర్స్ అప్పుడు. సో ఫుట్బాల్తో కూడా నాకు అనుబంధం ఉంది. దాదాపు 5 ఏళ్ళు ఈ స్టేట్ అసోసియేషన్కి నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. అప్పుడు ఇది కోర్టులో ఉండింది. ఆల్ ఇండియా మెన్స్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ అండ్ విమెన్స్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ మధ్యన తగాదా ఉండింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మెర్జ్ చేసినారని చెప్తా ఉన్నారు. సో విమెన్ గర్ల్స్ స్పోర్ట్స్లో రావాలి, సగభాగంలో ఉండాలి. నేను కోరుకునేది మగవాళ్ళు ఎంతైతే యాక్టివ్గా స్పోర్ట్స్లో ఉంటారో అంతకన్నా ఎక్కువ యాక్టివ్గా అమ్మాయిలు ఉండాలి, సమానంగా ముందుకు రావాలి. అప్పుడు కానీ మన స్పోర్ట్స్లో రాణించలేం. మీరు రండి, మేము ప్రోత్సాహం మా సహకారం ఇస్తామనే మాట ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ చెప్తూ సెలవిస్తూ, ఈ ఆర్గనైజ్ చేసి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం చేసిన నిర్వాహకులందరూ కూడా ధన్యవాదములు. నాగరాజు గారు ఎక్కడ? నాగరాజు గారు దీంట్లో ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇంకా రూపకల్పన చేయండి. అంత డబ్బులు కవిత గారి దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అప్పుడు తక్కువ పడితే మేము ఇస్తాము. అప్పుడు ఆవిడ తక్కువ పడే పరిస్థితి, తక్కువ పడి మేము ఇస్తాము. రాజేందర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఈవెంట్స్ ఇక్కడ అలాట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటే అవి నాకు నోటిఫై చేయండి. ఇమ్మీడియట్గా నేను మాట్లాడి, ఇప్పుడు జయేశానందన్ మంచి స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్, సోని బాల్ అయితే చాలా వోకల్, ఈజ్ ఇన్ హర్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ అథ్లెట్, నేషనల్ అథ్లెట్ మన ఎండి గారు సోని బాల్ గారు. చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఫోన్ చేసి చెప్తే తక్షణం అర్ధ గంటలో పనిచేసి మళ్ళీ రిప్లై చేస్తారు. సో మనకు స్పోర్ట్స్ మెన్స్ ఎండిగా ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ మెన్ శివసేన చైర్మన్గా ఉన్నారు. జయేశానందన్కి స్పోర్ట్స్ మీద మక్కువ ఉంది. సో నిజామాబాద్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహించాల్సిన క్రీడలు ఉంటే మమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తే అవి ఇక్కడ అలర్ట్ చేయించుకొని ముందుకు పోదామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. నాగరాజ్, రేపంచాయని పట్టుకొని నెక్స్ట్ ఏది రావాలో అది చెప్పు, దాని ప్రకారం మనం వర్కౌట్ చేసుకున్నాం. నువ్వు ఇంత సమయం ఇచ్చి ఇంత మంచి యాక్టివిటీ చేసావు, ఇది కంటిన్యూ చెయ్యు. వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేస్తే పడతారు ఏది రావాలన్నా దాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.
క్రీడలకి దాదాపు 370 కోట్లు కేటాయించడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని ఒక క్రీడా పాలసీని రూపొందించడం, క్రీడా యూనివర్సిటీని, దేశంలో చాలా తక్కువ యూనివర్సిటీలు క్రీడలకు ఉన్నాయి, అలాంటి ఒక క్రీడా యూనివర్సిటీని నెలకొల్పడం, క్రీడా పాలసీ తీసుకొచ్చి క్రీడాకారులను ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా రూపకల్పన చేయడం, బడ్జెట్ ఇవ్వడం, దాంతోపాటు ఫిఫా ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ హైదరాబాద్ నిర్వహించడం, ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ వచ్చినా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇటీవల జాతీయ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ హైదరాబాద్ నిర్వహించడం జరిగింది గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో. 2027లో ఏషియన్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ నిర్వహించడానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించినారు. సో ఈ దశగా తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ హబ్గా మార్చాలి అనే ఒక దృఢ నిర్ణయంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతూ ఉంది. ఈ తెలంగాణలో నిజామాబాద్ క్రీడలకి తలమానికం. ఇక్కడ నుండి ఎంతోమంది క్రీడాకారులు రాణించిన సందర్భం గతంలో మలావత్ పూర్ణ కావచ్చు, వాళ్ళ నిఖత్ జరీన్ కావచ్చు, సౌమ్య కావచ్చు, ఎండల సౌందర్య కావచ్చు, హుసాముద్దీన్ కావచ్చు, రకరకాల క్రీడల్లో మన జిల్లా నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి క్రీడాకారులు చాలామంది ఉన్నారు. మేము కూడా క్రీడల నుంచి వచ్చినటువంటి రాజకీయ నాయకులమే. కరాటే అంటే నాకు మక్కువ. ఇవాళ కరాటే 7th అండ్ బ్లాక్ బెల్ట్గా ఉన్నటువంటి నేను ఎక్కడ ఏ స్పోర్ట్ ఈవెంట్ జరిగినా పోతూ ఉంటాను. ప్యారిస్కి వెళ్ళాను ఒలింపిక్స్ చూడటానికి, క్రీడా పాలసీ కొరకు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాను. క్రీడల్ని అభివృద్ధి చేయాలి, క్రీడలు మన నిత్య జీవితంలో ఒక భాగం కావాలి, ప్రతి ఇంట్లో ఒక క్రీడాకారుడు ఉండాలి. ఆ దశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. నిజామాబాద్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మినీ స్టేడియం, సింథటిక్ ట్రాక్, ఒక ఇండోర్ స్టేడియంకి ఇదివరకే పర్మిషన్లు వచ్చున్నాయి, నిధులు రావాల్సి ఉంది. రాజారాం స్టేడియం, ఇక్కడ 9 ఎకరాల స్థలంలో ఇంకొక స్టేడియం నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. నిజామాబాద్ జిల్లాని క్రీడలలో గొప్ప జిల్లాగా ఒక హబ్గా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. నిజామాబాద్ జిల్లాలో నుంచి పుట్టినటువంటి మాణిక్యాల లాంటి ఈ అర్జున్ అవార్డు గ్రహీతలకి ప్రభుత్వ పరంగా ప్రోత్సహిద్దాం, మనమందరం కూడా ప్రోత్సహిద్దాం. జిల్లాలో అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవన్నీ ప్రక్రియలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఒక నెల రోజులు ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవుతాయి. శ్రీనివాస్ చాలా రోజుల నుంచి మీ కాంగ్రెస్లో పనిచేశారు, కూడా ఆలోచించాలి. క్రమశిక్షణ అనే దాంట్లో కాంప్రమైజ్ ఉండదు. శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడిన తీరు నేను చూసినాను, అది చాలా ఆక్షేపణీయంగా ఉంది కాబట్టి చర్యలు తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా కార్యక్రమం యువ వికాసం, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఈ రెండిట్లో కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఇలా చాలా చోట్ల మాకు కంప్లైంట్ వస్తున్నాయి. ఇందిరమ్మ ఇల్లు అంతా టీఆర్ఎస్ నాయకులకు పోతా ఉన్నాయి. మేము దాంట్లో బెదరట్లేదు. అది టీఆర్ఎస్ఆ, అది కాంగ్రెస్ఆ, అది టీడీపీ, బీజేపీ కాదు. నిజమైన బీదవాడికి ఇల్లు రావాలి, అదే ప్రాధికరణ ఇండ్లు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రాజీవ్ యువ వికాసం కూడా నిజమైన పేదవాడు జీవనోపాధి కలగాలనుకున్నప్పుడు ఈ రాజీవ్ యువ వికాసం కార్యక్రమం బాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. దాంట్లో కూడా నిజమైన అర్హులకే ఇస్తాం. నన్ను కోసిన కూడా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేసినాడు. దాన్ని రకరకాల కోణంలో చూపే ప్రయత్నం చేసినారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు కాబట్టి ఉన్న వాస్తవం చెప్పే ప్రయత్నం చేసినారు. ఏది ఏమైనా రాష్ట్రం ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉండటానికి గత పాలకులు కారకులు. ఇబ్బడు బొమ్మడిగా ఒక విజన్ లేకుండా, ఒక దూరదృష్టి లేకుండా, ఒక ప్రణాళిక లేకుండా అప్పులు తెచ్చినారు. మనం కట్టలేని స్తోమతలకి మనని దిగదారి చేస్తారు. ఇలా 6.5 లక్షల కోట్లు అదనంగా అప్పు చేస్తారు. ఇలా 7.5 లక్షల కోట్లకి ప్రతి నెల 30 తారీఖు ఫస్ట్ రాగానే మన అకౌంట్ నుంచి 6,500 కోట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ పోతా ఉంది. ఇలాంటి నిర్భరమైనటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి నుండి కూడా మేము ఇచ్చినట్టు వాగ్దానం ఒకటొకటి పూరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. మా మిత్రుడు రాజేందర్ గారు, నాగరాజ్ గారు ఒక మంచి ఫుట్బాల్ ఈవెంట్ ఇక్కడ మహిళల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నాకు ఇవాళ ఈ ఫుట్బాల్ ఈవెంట్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా దక్కింది. మంచి ఈవెంట్ తీసుకొచ్చినారు, క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి ధన్యవాదములు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇంకా చాలా జరగాలని కోరుకుంటాము. ఎక్కడ అనంతపూర్, ఓకే.
నాగరాజ్ సార్